మిస్ అవడం అంటే మనకి కష్టం అవుతుంది. అంటే జిఎస్టీ ట్రాక్ అయితే అదొకటి ఫిక్స్ సినిమా, నువ్వు అది ఎప్పుడు చెప్తే అప్పుడు అది. ఇంకోటి ఏంటంటే శాలరీస్ హౌస్ ప్రాపర్టీస్ వరకు ముందు క్లోజ్ చేయండి రెండు, ఇంకా అక్కడ నుంచి ఇచ్చేద్దాం కానీ ఇప్పుడు ఇంకేదంటే శాలరీస్ హౌస్ ప్రాపర్టీస్ వరకు. దేశం మనదే. Welcome back, sir. Sir. Thank you. Okay. Next, heading పెట్టుకున్నారా? పెట్టుకున్నాం సార్. Agricultural. Agricultural income. Agricultural income. Okay, sir. Next. Definition. 2 subsection 1A. సెక్షన్ చెప్పాలి కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను సార్, అంత ఇంపార్టెంట్ సేమీ కాదు. ఓకేనా? ఓకే సార్. అమ్మా రిమైనింగ్ రాస్తున్నారా? రాస్తున్నాను సార్. నెక్స్ట్ డెఫినేషన్. అండర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ 1961, అండర్ Income Tax Act 1961, under Income Tax Act 1961, comma, to be classified as agriculture income, to be classified as agriculture income, inka nenu raayanu, to be classified as agriculture income, to be classified as agriculture income, comma, the following 2 conditions should be satisfied. The following 2 conditions should be satisfied. The following 2 conditions should be satisfied. Okay na? Yes, sir. Rasera? Okay, sir. Yes, sir. Conditions ni underline cheyandi. Hello, sir. Amma. సార్ ఇది అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ అనే డెఫినేషన్ ని మనకి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ చెప్పలేదన్నారు కదా సార్. అది సుప్రీం కోర్ట్ రూలింగ్ లో వచ్చింది కదా, ఫాలో అవ్వాల్సిందిగా. సార్ ఎఫెక్ట్స్ రూల్స్ మీకు నేను కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లా చెప్పా, గుర్తుందా? సార్ అక్కడ చెప్పేటప్పుడు కేస్ లాస్ కూడా అని చెప్పా, లీగల్ డెసిషన్స్ అని చెప్పుంటా. కరెక్టేనా? సార్ లీగల్ డెసిషన్. ఎస్సీ ఏమో అగ్రికల్చర్ అంటాడు, ఈయనేమో కాదంటాడు. కోర్టులనే ఎప్పుడు న్యాచురల్ జస్టిస్ పాయింట్ లో వెళ్తాయమ్మా. ఓకేనా? ఓకే సార్. నెక్స్ట్ డెఫినేషన్. అండర్ ఇన్కమ్ ద ఫాలోయింగ్ 2 కండిషన్ షుడ్ బి సాటిస్ఫైడ్. రాసారా? ఓకే సార్. 2 కండిషన్స్ అండర్లైన్ చేయండి. ఒక లైన్ గ్యాప్ వదిలి సోమశేఖర్. Yes, sir. ఫస్ట్ పాయింట్ రాయండి. ద ఇన్కమ్ షుడ్ బి డెరైవ్డ్ ఫ్రమ్. The income should be derived from. The income should be derived from. The income should be derived from land situated in India. The income should be derived from land situated in India. And the income should be derived from the land situated in India.
నేను ఎలా పెట్టానో చూడండి, రాయండి. ఇది అయిపోయిందన్న తర్వాత కంటిన్యూషన్ సార్ ఎస్ఆర్ అనాలి. Yes, sir. Complete, sir. Land situated in India and రాసారా? Yes, Yes, sir. sir. Next, the land should be used for agricultural purposes. The land should be used for agricultural purposes. Okay, sir. The land should be used for agricultural purposes. Okay, sir. రాసారా? Yes, sir. Yes, sir. ఒకసారి మళ్ళీ నేను డెఫినేషన్ చదువుతాను చూడండి. అండర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ 1961 టు బి క్లాసిఫైడ్ యాజ్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ ద ఫాలోయింగ్ టూ కండిషన్స్ షుడ్ బి సాటిస్ఫైడ్. ల్యాండ్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ ఇండియా అండ్ ల్యాండ్ షుడ్ బి యూజ్డ్ ఫర్ ది అగ్రికల్చరల్ పర్పసెస్. ఇవి రెండు కంపల్సరీ. ఓకే, నెక్స్ట్ ఒక లైన్ గ్యాప్ వదిలి ద వర్డ్ అగ్రికల్చర్ అండ్ agricultural purposes. The word agriculture and agricultural purposes have not been defined under the word agriculture and agricultural purposes have not been defined under the Income Tax Act. Have not been defined under the Income Tax Act. Rasara. Yes, sir. Next, the Supreme Court of India in the case of the Supreme Court of India in the case of the Supreme Court of India in the case of Raja. మీకు ఫైనల్ లో చెప్పాల్సింది నేను ఎక్కడే చెప్పా. రాజా వినయ్ కుమార్ సహస్రాయ్ వర్సెస్ CIT. రాజా వినయ్ కుమార్ సహస్రాయ్ వర్సెస్ సిఐటి. సిఐటి అంటే Commissioner of Income Tax. నెక్స్ట్ held that రాస్తున్నారా? Yes, sir. Asno, sir. Held that carrying out an agriculture activity carrying out an agricultural activity would involve agriculture activity would involve combined performance of would involve combined performance of basic operations along with Subsequent operation. basic operations along with subsequent operations. Sir, performance of basic operations along with subsequent operations. Yes, sir. Okay na? Okay, sir. Okay, Yes, sir. Okay na? Okay, sir. Okay. Okay, sir. Both are integrated or non-integrated? Integrated. ఇంటిగ్రేటెడ్ అంటే ఒకదానికొకటి తీసేయడానికి లేదు సార్, రెండు కలిపే చేయాలి. బ్రాకెట్ లో రాసుకోండి, బోత్ ఆర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ యాక్టివిటీస్.
both are integrated activities. Okay na? Okay, sir. Next heading, basic operations. Okay na? Okay, sir. It involves నేను మళ్ళీ ఇక్కడ రాస్తాను సార్. It involves application of human labor. It involves application of human labor and skill. It involves application of human labor and skill. It involves application of human labor and skill on the land. On the land to make the crop sprout from the land. To make the crop sprout from the land. Yes, sir. Next. Basic operations ki examples em cheppochu? Plowing. Tilling of land. Tilling of land, plowing of land, sowing of seeds. Tilling of land. నేను చెప్తాను రండి. Tilling of land. Tilling of land. Sowing of seeds. Planting and other similar operations. Tilling of land, sowing of seeds, planting and other similar operations. Okay, sir. Okay. Yes, sir. Next heading, subsequent operations. Yes, sir. Next, these operations are carried out by agriculturist. 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 Yes, sir. After the crop sprouts from the land. Ravi Rasanara? రాస్తున్నా సార్. Okay. These operations are carried out by the agriculturist. After the crop sprouts from the land. Such as weeding, wedding కాదు weeding. Weeding అంటే కలుపు తీయడం. Next, digging the soil around the growth. Digging the soil around the growth. ఇంకా మన భాషలో చెప్పాలంటే పల్లెటూరులో మీరు ఇంట్లో చెట్టు నాటినప్పుడు దానికి చుట్టూ పాది అంటారు తెలుసా?
Yes, sir. Yes. Digging the soil around the growth. Next, Okay, sir. watering of the plants. Watering of the Continue, plants, sir. comma, Continue, sir. continuation, comma, watering of the plants at regular intervals. Watering of the plants at regular intervals. Watering of the plants at regular intervals. Sir. Next, protection of plants by using pesticides. Protection of plants by using pesticides. Production of plants by using pesticides. And fertilizers. Pesticides and fertilizers. Rasera. Yes, Yes, sir. sir. Next, pruning. 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 Cultivation. Cutting. Harvesting. Cutting. Harvesting the agricultural produce. Harvesting the agricultural produce. Harvesting the agricultural produce fit for the primary market. Fit for the primary market. Rasanara. Yes, sir. Asno, sir. Fit for the primary market. Fit for the primary market without altering the essential character. Without altering the essential character and use. Yes, sir. Rasera. Yes, sir. Okay, sir. Okay. Okay na? Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Next. Agricultural produce అంటే చెప్పినట్టున్నా గ్రెయిన్స్, End ఫ్రూట్, product. వెజిటబుల్స్ చెప్పానా? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Next, grass, gaddi. Next, and also articles of luxury. Luxury articles అంటే కాఫీ, రబ్బర్, ఎసిగేట్, టీ, Tea. స్పైసెస్, tobacco. Tobacco is also luxury item. Next, ఓకేనా? Yes, sir. Okay, sir. నెక్స్ట్ బీటెల్ అంటే పేడ. తమలపాకు. బీటెల్, కాఫీ, టీ, స్పైసెస్. ఎసుగే స్పైసెస్ మీన్స్ కార్డమామ్, ఎసుగే క్లోవ్స్, ఇలాచి, ఇవన్నీ అయ్యారు. ఓకేనా? Okay, sir. సినామాన్, ఇలాంటివన్నీ. Yes, sir. ఓకేనా? ఇంకా అవన్నీ ఎందుకు లేదు సార్, అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. Yes, Okay, sir. sir. ఓకేనా? నెక్స్ట్ Okay, sir. Okay, sir. నెక్స్ట్ పాయింట్, ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ సీడ్లింగ్స్ ఆర్ సాప్లింగ్స్ రాయాలి. ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ సీడ్లింగ్స్ ఆర్ సాప్లింగ్స్ గ్రోన్ ఇన్ ఏ నర్సరీ. ఇన్కమ్ ఫ్రమ్, రాస్తున్నారా? Yes, sir. Asno. సేల్ ఆఫ్ సీడ్లింగ్స్ ఆర్ సాప్లింగ్స్ అంటుకట్టారు. గ్రోన్ ఇన్ ఏ నర్సరీ. ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ సేల్ ఆఫ్ సీడ్లింగ్స్ ఆర్ సాప్లింగ్స్ గ్రోన్ ఇన్ ఏ నర్సరీ.
Rasera, Yes, sir. income from sale of seedlings or saplings grown in a nursery is treated as a agriculture income. Is it treated as a agriculture income? Important point. Sale of seedlings, saplings grown in a nursery. Yes, sir. Saplings ante అంటు కట్టడం అయ్యా. చిన్నప్పుడు మీరు గులాబీ మొక్కలు కనుక చూస్తే గులాబీ గాని జామ మొక్కలు గాని అంటు కట్టుతారు విత్తనం వేయకుండా. కరెక్టేనా? Yes, sir. ఇక్కడ బేసిక్ ఆపరేషన్ లేకపోయినా అదేంటి సార్ మరి బేసిక్ ఆపరేషన్ ఉండాలి కదా సార్. ఎస్ సార్, ఇక్కడ బేసిక్ ఆపరేషన్ లేకపోయినా కానీ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమే. అర్థమవుతుందా Yes, sir. సార్? అర్థమవుతుందా? Okay, sir. నెక్స్ట్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ ఇన్ ఇండియా. Agriculture income in India is exempt from tax under section 10 subsection 1. Agriculture income in India is exempt from tax under section 10 subsection 1. Okay, sir. ఇండియా అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ అవ్వాలంటే ల్యాండ్ ఎక్కడ ఉండాలి? ఇండియాలో ఉండాలి సార్. ల్యాండ్ ఏ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేయాలి? అగ్రికల్చర్ పర్పస్. నాకు ఫారిన్ లో ల్యాండ్ ఉంది సార్, ఫారిన్ లో అగ్రికల్చర్ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేస్తున్నాను సార్. ఇస్ ఇట్ ఇండియన్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ ఆర్ ఫారిన్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్? Foreign agriculture. Okay, taxable or exempted? Taxable. Yes, ROR, Taxable. RBNR, Not taxable. Not Not taxable, taxable. sir. NR. Not taxable. sir. అక్కడ కూడా మళ్ళీ రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్ చూసుకోవాలి. ఓకేనా? Yes, sir. Okay, sir. నెక్స్ట్ నోట్ ఒకటి రాసుకోండి. నోట్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ agriculture land situated outside India. Income from agriculture land situated outside India. Income from agriculture land situated outside India is taxable under the head income from other sources. Is taxable under the head income from other sources. Rasera, Yes. income from agriculture land situated outside India is taxable under the head income from other sources. Okay, sir. అది ఫారిన్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమా, ఇండియన్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమా? Foreign Foreign agriculture. agriculture. అక్కడ కూడా బేస్ ఏం తీసుకోవాలి? రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్ బేస్ తీసుకోవాలి. కరెక్టేనా? Yes, Yes, sir. sir. అండ్ ఆల్సో ప్లేస్ ఆఫ్ అక్రూవల్ కూడా చూసుకోవాలి. వెయిట్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. ఓకే, ల్యాండ్ ఈస్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ శ్రీలంక బట్ కన్సిడరేషన్ ఇస్ రిసీవ్డ్ ఇన్ ఎస్కే చెన్నై. ల్యాండ్ ఎక్కడ ఉంది? శ్రీలంక. శ్రీలంక. ఎస్కే శ్రీలంకలో పండిన పంటను తీసుకొచ్చి చెన్నైలో సేల్ చేస్తున్నాను సార్. మొత్తం కన్సిడరేషన్ ఇండియాలోనే తీసుకుంటున్నా. ఎస్కే నెక్స్ట్, ఇస్ ఇట్ ఇండియన్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ ఆర్ ఫారిన్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్? Indian. ఇండియన్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ అవదమ్మా. ల్యాండ్ ఎక్కడుంది? శ్రీలంక. అవుట్ సైడ్ ఇండియా బట్ ప్రొడక్ట్ మొత్తాన్ని ఇక్కడ ఇండియాలో సేల్ చేశారు. కరెక్టేనా? Yes, sir. ఓకే, వెయిట్ ఆర్ఓఆర్, Taxable. ఆర్బిఎన్ఆర్, Not taxable. Taxable. Not taxable, sir. Taxable. ఆర్బిఎన్ఆర్, Taxable, sir. Not taxable. ఎన్ఆర్. Not taxable. No. మీరు మళ్ళీ కాన్సెప్ట్ మిస్ అయిపోయారు, చూసుకోండి కావాలంటే. ల్యాండ్ ఎక్కడుంది? శ్రీలంక, sir. కొలంబో, శ్రీలంక అనుకుందాం. ల్యాండ్ ఈజ్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా? Outside India. ఎస్ ఓకే. ఈ ల్యాండ్ ప్రొడ్యూస్ మొత్తం తీసుకొచ్చి ఇండియాలో సేల్ చేస్తున్నా అంటే కన్సిడరేషన్ ఎక్కడ రిసీవ్ చేసుకున్నా? India. India, sir. కన్సిడరేషన్ రిసీవ్డ్ ఇన్ ఇండియా. కరెక్టేనా?
Yes, sir. Yes, sir. వెయిట్, ముందు ఆలోచన విధానం చూడండి. ఓకే, ల్యాండ్ ఈజ్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ ఇండియా, అవుట్ సైడ్ ఇండియా. Outside Outside India. Outside India. ఫారెన్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ ఆర్ ఇండియన్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్? Foreign Foreign agriculture. agriculture. Are you sure? Yes, sir. Are you sure? Yes, sir. Foreign agriculture income, is it taxable or not taxable? Taxable. Taxable. Estimates వస్తుంది ఎవరి దగ్గర? Taxable or not taxable? Taxable. Taxable. Next, consideration received, but consideration ఎక్కడ రిసీవ్ చేసుకుంటున్నా? India. 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 The receipt is in India or outside India? India. Is it Indian income or foreign income? Indian income. Indian income. ROR, Taxable. Taxable. ROR, Taxable. MR. Taxable. అర్థమైందా ఇప్పుడు? Yes, sir. సార్, ఒక ఫారిన్ సిటిజన్ ఇండియా వచ్చాడు, రాజస్థాన్ వచ్చాడు, ఓకేనా? Yes, sir. Yes, sir. 100 acres ఆఫ్ ల్యాండ్ ఉంది, ఎస్గే లీజ్ కి తీసుకున్నాడు, ఎస్గే కల్టివేట్ చేస్తున్నాడు సార్. ఎస్గే Yes, sir. ఫారిన్ సిటిజనేనా? Yes, sir. Yes, sir. ఇండియా వచ్చాడు, 100 acres ల్యాండ్ ని కల్టివేట్ చేస్తున్నాడు. ఈ 100 acres లో వచ్చిన ల్యాండ్ అగ్రికల్చర్ ప్రొడ్యూస్ ని ఇండియాలోనే సేల్ చేస్తున్నాడు. 1 crore ఇన్కమ్ వచ్చింది. ఈజ్ ఇట్ ఇండియన్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ ఆర్ ఫారెన్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్? Indian agriculture. హరి షోర్? Yes, sir. ఎందుకని సార్? Land Land India. Land India. Agriculture Ah. purpose అది matters. మర్చిపోకూడదు. ల్యాండ్ ఎక్కడుంది? India. ఎస్, ఓకే. ఇప్పుడు మన ఫారిన్ సిటిజన్ ROR అనుకుందాం, taxable ఆర్ ఎగ్జెంప్టెడ్? Exempted. Exempted, sir. RPMR, Exempted. MR, Exempted. Exempted. అది చదువుకునే విధానం. ఇప్పుడు అర్థమైందా? Yes, sir. Yes, sir. ల్యాండ్ ఈజ్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ నేపాల్. ల్యాండ్ ఎక్కడ ఉంది? Nepal. ఓకే. అండ్ కన్సిడరేషన్ ఇస్ రిసీవ్డ్ ఇన్ భూటాన్. కన్సిడరేషన్ రిసీవ్డ్ ఇన్ భూటాన్. ల్యాండ్ ఎక్కడ ఉందమ్మా? Nepal. Nepal. కన్సిడరేషన్ ఎక్కడ Nepal. రిసీవ్ చేసుకున్నా? Bhutan. ఎస్ సార్. ఇస్ ఇట్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా? Outside Outside India. India. ఇస్ ఇట్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా? Outside India. Outside India. ఆర్ యు షూర్? Yes, Yes, sir. sir. ఫస్ట్ నా క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చెప్పండి. ఇస్ ఇట్ ఇండియన్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్, ఫారెన్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్? Foreign Foreign agriculture. agriculture income. ఎస్, ఓకే. ROR, Taxable. Taxable, sir. ROR, Taxable, sir. RBNOR, Not taxable. Not taxable. MR. Not Not taxable. taxable. అర్థమైందా? Yes, sir. 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 Will your answer be different if the same consideration was received in Bhopal? If consideration was received in Bhopal, Taxable in all. All cases. Taxable on all the cases, sir. Cases. very good. అర్థమైందా రవి? Yes, sir. ఓకే, డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది. నెక్స్ట్, అర్థమైందా? Yes, sir. ఇప్పుడు ఆ నోట్ ఏం రాశారు? Income from agriculture Income from land. agriculture land. ఒక్కడే చదవండి. ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ Agriculture land. సిచ్యువేటెడ్ Outside Outside India. India. ఈజ్ taxable under that income from Other Other sources. Sources. outside India. అండర్లైన్ చేసుకోండి. బ్రాకెట్ లో రాసుకుంటారా బేస్డ్ ఆన్ ది రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్ అని? Yes, sir. బ్రాకెట్ లో రాసుకోండి బేస్డ్ ఆన్ ది రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్. అన్ని విడమర్చి చెప్పకూడదు. బేస్డ్ ఆన్ ది రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్. నెక్స్ట్ రెడీ. ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్. హెడ్డింగ్ పెట్టండి, ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్. మీరు ఇప్పటి వరకు రాసిన పాయింట్స్ లో చదువుకోవాల్సింది ఏంటంటే పైన కండిషన్స్, డెఫినేషన్ చెప్పాను చూడండి సార్. Yes, sir. అమ్మా, మీకు బేసిక్ ఆపరేషన్స్, సబ్సిక్వెంట్ ఆపరేషన్స్ మీరు తెలుసుకోవడం కొరకే చెప్పా. డెఫినేషన్ కంపల్సరీ. సేల్ ఆఫ్ సీడ్లింగ్స్ ఆర్ సాప్లింగ్స్ గ్రోన్ ఇన్ నర్సరీ కంపల్సరీ. నోట్ 1 కంపల్సరీ. ఓకేనా? Okay, sir. Okay, sir. ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్. ఒక్కొక్క ఎగ్జాంపుల్ రాసుకుంటా వెళ్ళిపోదాం. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ రాస్తారా? రెంట్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్. రెంట్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్. Rent for agriculture land received from tenant or subtenant. Rent for agriculture land received from tenant or subtenant.
రాశారా? Yes, sir. అక్కడ అండర్లైన్ చేసుకోండి. క్లియర్ గా చదవండి ఆ పాయింట్ ఒకసారి. రెంట్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్. Tenant or subtenant. ఇప్పుడు అర్థమైందా నేను చెప్పిన ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్? Yes, sir. నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్, ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ గ్రోయింగ్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ అండ్ క్రీపర్స్. ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ గ్రోయింగ్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ అండ్ క్రీపర్స్. ఫ్లవర్స్ అండ్ క్రీపర్స్. క్రీపర్స్. Yes, sir. క్రీపర్స్ అంటే పాదులు సార్. అమ్మా పాదులు సార్. తీగలు అంటారు. లతలు, తీగలు. నెక్స్ట్ వేటూరు సాహిత్యం కావాలి. ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ సేల్ ఆఫ్ రీప్లాంటెడ్ ట్రీస్. మూడో పాయింట్ సార్. అమ్మా పాయింట్ 3 సార్. పాయింట్ 3, ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ సేల్ ఆఫ్ రీప్లాంటెడ్ ట్రీస్. Okay, sir. ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ సేల్ ఆఫ్ రీప్లాంటెడ్ ట్రీస్. ఓకే సార్. నెక్స్ట్, ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ గ్రోయింగ్ మల్బరీ లీవ్స్. ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ గ్రోయింగ్ మల్బరీ లీవ్స్. Income from growing mulberry leaves. Okay, sir. Next, income from growing of bamboos. Income from growing of bamboos. Yes, Income sir. from growing of bamboos. Yes, sir. Rasara. Yes, sir. Next, income derived from sale of seeds. Income derived from sale of seeds. విత్తనాలు. ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ గ్రోయింగ్ సార్. Income from sale of seeds. Okay, sir. Income derived from sale of seeds. రాసారా? ఓకే Yes, సార్. sir. మీకు విలేజెస్ లో ఐడియా ఉందో లేదో, ఈ గేదెల్ని గవర్నమెంట్ ల్యాండ్స్ లోకి తోలుతారు సార్. కరెక్టేనా? Sir. విలేజ్ లో ఉన్న ఈ బఫెల్లోస్ వీటన్నిటిని ఒక గవర్నమెంట్ ల్యాండ్స్ సర్కార్ పాట ఒకటి పాడుకొని ఓకే అతను ఆ గేదెలు మొత్తాన్ని అక్కడ తీసుకొని వెళ్తాడు. ఓనర్స్ దగ్గర నుంచి ఒక్కొక్కటి దగ్గర నుంచి 100 రూపీస్ 200 ఛార్జ్ చేస్తాడు. Yes, sir. ఈ కలెక్ట్ చేసిన అమౌంట్ తీసుకొని వెళ్ళి ఇతను గవర్నమెంట్ కి పే చేస్తాడు. కరెక్టేనా? కరెక్టే సార్. ఈజ్ ఇట్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్? మీకు ఇంకా క్లియర్ గా చెప్పాలంటే బీడ్లు అంటారు తెలుసా? బీడు. ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క వైపు ఒక్కొక్క విధంగా అంటారు సార్. విలేజెస్ లో బరిగుడ్డు అందరినీ ఒకడే కాస్తాడు, లేదా 1 or 2 మెంబర్స్ ఉంటారు. వాటిని జంగిలి గుడ్డు ఏదో అంటారు. ఓకే, నోట్ డౌన్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఫీజ్ కలెక్టెడ్ ఫర్ అలోయింగ్ క్యాటిల్. Fees collected for allowing cattle. ఒక బఫెల్లోనే కాదు సార్, నెక్స్ట్ షీప్స్ అయినా సరే ఏవైనా సరే. ఫర్ అలోయింగ్ క్యాటిల్, గొర్రెలను మేపుకున్నందుకు కూడా కొండ మీద ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి ఎంతో కొంత పే చేయాలి. ఆ లాంగ్వేజ్ పుల్లార్ అంటారు సార్ వాటిని. ఫీజ్ కలెక్టెడ్ ఫర్ అలోయింగ్ క్యాటిల్ టు గ్రేజ్ on forest lands of spontaneous growth.
fees collected for allowing cattle to graze on forest lands of Okay, sir. Rasera. Okay, sir. Next, compensation received from the insurance company. 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 Compensation received from the insurance company due to damage of crops. 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 Rasanara. Yes, sir. Yes, sir. Damage of crops from floods, typhoons, hailstorm, etc. Floods, typhoons, hailstorm, etc. వరదలు, తుఫాన్లు, వడగళ్ల వానలు. Yes, sir. రాశారా? రాశాను సార్. Yes, sir. నెక్స్ట్ ఎన్ని పాయింట్స్ అయినాయమ్మా? 8 points. 8 examples. 8 పాయింట్స్ అయినాయా? Yes, sir. అవును సార్. నెక్స్ట్ 9th పాయింట్ రండి. ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ సేల్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అండ్ సీడ్లింగ్స్. Income from sale of plants and seedlings grown in pots. Income from sale of plants and seedlings grown in pots. Kondalu. Grown in pots in a nursery. సరే. అమ్మా ఓకే సార్. నెక్స్ట్ రాయండి. నెక్స్ట్ salary received. Next, sorry, interest salary received by a Rasanara. Yes, sir. Interest salary received by a partner from its partnership firm. Engaged in the salary received by a partner. Salary interest received by a partner from its partnership firm engaged in the Agriculture. engaged in the agricultural operations. రాశారా? రాశాను రవి సార్. ఏం రాశారు సెంటెన్స్? రాయలేదా? Interest or salary received by Right, a sir. partner. ఇంట్రెస్ట్ నోట్స్ రాసుకోకపోతే అది మీ కర్మ, నేనేం చేయలేదు. ఇంట్రెస్ట్ శాలరీ రిసీవ్డ్ బై ఏ పార్ట్నర్
from its partnership firm engaged in the agricultural operations. ఇంకోసారి చెప్పండి సార్. Interest, ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రమ్ comma, ఓకే సార్. salary ఓకే సార్. received by a partner from its partnership By a- firm. Received by a partner from its partnership firm. Received by a partner from its partnership firm. ఓకే సార్. Engaged in the agricultural operations. రైట్ లేదు కదా రవి మీరు? సార్ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ ది అగ్రికల్చరల్ ఆపరేషన్స్. సార్ స్మాల్ డౌట్ సార్. చెప్పమ్మా. సార్ మనం కంపెనీ ఒకవేళ ఇన్వాల్వ్ అయింది అనుకో సార్ వీటిలో అగ్రికల్చర్ యాక్టివిటీ. కంపెనీకి 500 acres ఉంది. సార్ ఈ 500 acres అగ్రికల్చర్ ల్యాండే. సార్ ఈ అగ్రికల్చర్ ఈ 500 acres గ్రేప్స్ వేసాను, ఆరెంజెస్ వేసాను, ఇవన్నీ వేసాను. సార్ ఓకేనా? సార్ ఎగ్జాంపుల్ మామూలుగా ప్యాడీ వేసి ఫారెన్ లో అమ్ముకున్నాం సార్ మొత్తం. ఫారెన్ లో అమ్ముకున్నాం. సార్ అది అగ్రికల్చర్ యాక్టివిటీ వస్తుంది సార్. అగ్రికల్చర్ యాక్టివిటీ. ల్యాండ్ ఎక్కడ ఉంది? ఇండియాలో సార్. అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్. ఓకేనా? ఓకే సార్. అంటే మనం ప్రొడ్యూస్ ఎక్కడైనా అమ్ముకోవచ్చా సార్? నువ్వు కల్టివేట్ చేసింది ఎక్కడైనా అమ్ముకోవచ్చు. ప్యాడీని రైస్ గా కన్వర్ట్ చేసి అమ్మామంటే బిజినెస్. ఓకే సార్. సార్ షేర్ హోల్డర్స్ అమ్మా, షేర్ హోల్డర్స్ డివిడెంట్ వస్తే అది వెయిట్ వస్తా. ఒక్కొక్క పాయింట్ మీకున్న డౌట్స్ మీకు అర్థమైందో లేదో. ఇప్పుడు కంపెనీకి ఎన్ని ఎకర్స్ ఉంది? 500 acres. ఈ గ్రేప్స్, ఆరెంజెస్, యాపిల్స్, ఇవన్నీ మ్యాంగోస్ అన్ని కంపెనీ కల్టివేట్ చేస్తుంది. ఎస్ సార్. ల్యాండ్ ఇండియాలోనే ఉంది. ఓకేనా? ఎస్ సార్. సార్ వచ్చిన గ్రేప్స్ ని, ఆరెంజెస్ ని, యాపిల్స్ ని, మ్యాంగోస్ మొత్తాన్ని ఫారిన్ లో సేల్ చేస్తున్నారు. ఎస్ సార్. అదే కదా మీ డౌట్? ఎస్ సార్. ల్యాండ్ ఎక్కడుంది? ఇండియా సార్. ఇండియా. ఓకే. గ్రేప్స్, ఆరెంజెస్, ఇస్ ఇట్ అగ్రికల్చర్? ఎస్ సార్. ఎస్ సార్ అగ్రికల్చర్. ఓకే. ఎందుకని సార్ అంటే ల్యాండ్ ఎక్కడుంది? ఇండియా. అగ్రికల్చర్ ట్యాక్సబుల్ ఆర్ ఎగ్జామ్టెడ్? ఎగ్జామ్టెడ్. ఇండివిడ్యువలే అగ్రికల్చర్ చేయాలని చెప్పలా నేను? చెప్పానా? నో సార్. ఎవరైనా చేయొచ్చు అగ్రికల్చర్. కంపెనీ అయినా చేయొచ్చు. ఓకే సార్. ఎస్ సార్. ఓకే సార్. ఈ కంపెనీ 500 acres నాకు లీజ్ కి ఇచ్చింది. మిస్టర్ ఏ అనేవాడికి లీజ్ కి ఇచ్చింది. ఓకే. మహా సిమెంట్స్ Okay, sir. ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం సార్. ఐడియా ఉందా మహా సిమెంట్స్? ఎస్ సార్. ఐడియా ఉంది సార్. వీళ్ళకి 1500 ఎకరాల ల్యాండ్ ఉంది. ఎక్కడ సార్ అంటే నియర్లీ శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గర. ఓకే సార్. వాళ్ళ ఓకే. దాంట్లో ఏమేమి కల్టివేట్ చేస్తారు సార్ అంటే గ్రేప్స్, ఆరెంజెస్, మ్యాంగోస్. ఓకే. ఈ 3 యాపిల్స్ లేవులే చెప్పినా మరి దరిద్రంగా ఉంటుంది. ఈ 1500 acres లో గ్రేప్స్, ఆరెంజెస్, మ్యాంగోస్ కల్టివేట్ చేస్తున్నారు. ఆ ల్యాండ్ మొత్తాన్ని ఏకి లీజ్ కి ఇచ్చారు. ఓకే. ఓ 10 crores రెంట్ పే చేస్తున్నాడు సార్. ఏ పేడ్ రెంట్ టు మై హోమ్ సిమెంట్స్ లిమిటెడ్ 1500 acres కి పే చేస్తున్నాడు. ఓకే. నెక్స్ట్, ఇన్ హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ది మై హోమ్ సిమెంట్ దిస్ 10 crores ఇస్ ఇట్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ ఆర్ నాన్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్? అగ్రికల్చర్. ఎస్ సార్. చూడు సార్. అర్థమైందా ఇప్పుడు? అర్థమైంది సార్. Yes. ఇప్పుడు మై హోమ్ సిమెంట్ డివిడెండ్ డిక్లేర్ చేస్తుంది. మై హోమ్ సిమెంట్ డివిడెండ్ డిక్లేర్ చేస్తుంది సార్. ఎస్ సార్. ఎక్కడి నుంచి డిక్లేర్ చేస్తున్నారు సార్ అంటే ఈ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ నుంచి డిక్లేర్ చేస్తున్నాడు. అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ ఎంత? 10 crores. ఈ 10 crores నుంచి ఒక 6 crores తీసి షేర్ హోల్డర్స్ కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాడు. ఎలా సార్ అంటే బై ఆఫ్ డివిడెండ్. కరెక్టేనా? ఎస్ సార్. ఎవరు పే చేస్తున్నారు? మై హోమ్ సిమెంట్స్ కంపెనీ. ఎవరికి పే చేస్తున్నారు? షేర్ షేర్ హోల్డర్ ఏం చెప్తారు సార్ అంటే సార్ ఆయన అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ లో నుంచే పే చేస్తున్నాడు కాబట్టి షేర్ హోల్డర్ కూడా నాకు అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ అవుద్దనే చెప్తాడు సార్. కంపెనీ కూడా అదే చెప్పుద్ది. సార్ నాకు అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ అవుతుంది సార్, నాకు 115 అప్లై అవ్వదు, సెక్షన్ 10 సబ్ సెక్షన్ 1 అప్లై అయింది అని చెప్తాడు.
అది సపరేట్ రూట్ ఎప్పుడు సార్ అంటే 10 సబ్సెక్షన్ 1 రెంట్ ఆర్ రెవెన్యూ డెరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ది అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ అంతవరకు ఎగ్జామ్షన్. నీకు ఈ 10 కోట్ల వరకు ఎగ్జామ్షన్. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఈ 10 crores లోంచి 6 crores తీసి నువ్వు ఏం పే చేస్తున్నావు సార్ అంటే డివిడెండ్ పే చేస్తున్నా. ఎవరు పే చేస్తున్నారు? కంపెనీ డివిడెండ్ పే చేస్తున్నారు. 6 crores. 6 crores. కంపెనీకి 115 ఓ అప్లై అయింది, షేర్ హోల్డర్స్ కి 1034 115 బీబీడీ అప్లై అయింది, బీబీడీఏ. అర్థమైందా? ఎస్ సార్. అర్థమైంది సార్. అది ఎక్స్ట్రాడినరీ ఎస్ పాయింట్. సార్. ఎవరు అడిగినట్టున్నారు మన వాళ్ళు, సార్ ఒకవేళ డివిడెండ్ పే చేస్తే అని. డివిడెండ్ క్లాస్ Yes, sir. వచ్చింది అంటే కనుక ఇది కూర్చున్నట్టే. ఓకే. ఓకే సార్. కంపెనీ మెయిన్ ఆపరేషన్స్ ఏంటి సార్ అంటే కంపెనీ ఒకవేళ అగ్రికల్చర్ ఆపరేషన్ లోనే ఉందనుకుందాం. ఎస్ మై హోమ్ సిమెంట్స్ కి ఇక అదర్ బిజినెస్ ఏమీ లేదు సార్. ఎస్ ఓకే 100 కోట్ల రూపాయలు అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ ద్వారానే వచ్చినాయి. అర్థమవుతుందా? ఎస్ సార్. ఓకే సార్. అర్థమవుతుంది. ఎస్ సార్. ఈ 100 కోట్లు ఎలా వచ్చినాయి సార్ అంటే కల్టివేషన్ ఆఫ్ ది అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్స్. ఈ 100 కోట్లు టాక్సిబుల్ ఆర్ ఎగ్జామ్టెడ్. ఎగ్జాంపుల్ Example. ఈ 100 కోట్ల నుంచి ఒక 10 crores తీసి ఎస్ ఓకే నేను డివిడెండ్ పే చేస్తున్నాను సార్. ఎస్ ఓకే దిస్ 10 crores ఇస్ ఇట్ టాక్సిబుల్ ఆర్ ఎగ్జామ్టెడ్? ట్యాక్సబుల్. Taxable. అర్థమైందా? ఎస్ Yes, సార్. sir. నెక్స్ట్. అర్థమైంది సార్. ఓకే నెక్స్ట్. ఇప్పుడు రండి ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ నాన్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ రండి. Examples of non-agriculture income. Okay, sir. Next, around income from fisheries. Income from fisheries. Income from fisheries, comma, marketing process. Income from fisheries, comma, marketing process. Yes, sir. Second point, income from dairy or poultry farming. రవి మీరు డైరీ ఫార్మింగ్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ అనుకుంటున్నారేమో, తప్పు సార్. ఓకే సార్. ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ డైరీ ఆర్ పోల్ట్రీ ఫార్మింగ్. పోల్ట్రీ అంటే కోళ్ళ పెంపకం. కోళ్ళు పెంచాలి సార్. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ స్టోన్ క్వారీస్. ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ స్టోన్ క్వారీస్. ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ స్టోన్ క్వారీస్. Yes, sir. మీ సైడ్ ఎక్కువ అనుకుంటాం, మా బోయిపాలెం కల్లన్నీ స్టోన్ క్వారీస్ ఎక్కువ. Oh, yes, sir. నెక్స్ట్ రాసారా? Yes, sir. Yes, sir. ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ మైనింగ్ రాయల్టీస్. ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ మైనింగ్ రాయల్టీస్. ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ మైనింగ్ రాయల్టీస్. ఓకే సార్. నెక్స్ట్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ సప్లై ఆఫ్ వాటర్. ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ సప్లై ఆఫ్ వాటర్ ఫర్ ఇరిగేషన్ పర్పస్. Income from supply of water for irrigation purpose. Yes, sir. Next, income from sale of earth for brick making. Income from sale of earth for brick making. Income from sale of earth for brick making. Yes, sir. Next, dividend paid by a company out of its agriculture income. Dividend paid by a company out of its agriculture income.
dividend by a company out of its agriculture income. Rasera, Yes, sir. sir. interest on arrears of rent. Interest on arrears of rent payable. Interest on arrears of rent payable. Interest on arrears of rent payable in respect of agricultural land. Interest on arrears of rent payable in respect of agricultural land. Rasera, Yes, sir. Okay, sir. Rasera, Yes, sir. Yes, sir. interest received by a money lender. Interest received by a money lender in the form of interest received by a money lender in the form of agricultural produce. Interest received by a money lender in the form of agricultural produce. Interest received by a money lender in the form of agricultural produce. Yes, sir. Rasera, Yes, sir. next. Income from sale of salt. Uppu. Income from sale of salt. Income from sale of salt produced by. Income from sale of salt produced by. Rasanara. Yes, sir. Sir. Flooding of land with. Flooding of land with sea water. Income from sale of salt produced by flooding of land with sea water. Okay. Yes, sir. Okay, sir. Next. Any points? Any? 10. 10 points. Next. Income from breeding and rearing of. Income from breeding and rearing of livestock. Income from breeding and rearing of livestock. Breeding and rearing of livestock. Rasera, Yes, sir. Action, sir. income from butter and cheese making. Income from butter and cheese making. ఇవన్నీ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్స్ నాన్ అగ్రికల్చరా? నాన్ అగ్రికల్చర్ నాన్ అగ్రికల్చర్ ట్యాక్సబులా నాట్ ట్యాక్సబులా? Taxable. సార్. నెక్స్ట్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ బటర్ అండ్ చీజ్ మేకింగ్. రాశారా? Yes, sir. Action, sir. నెక్స్ట్ income from growing mulberry leaves. Income from growing mulberry leaves. Income from growing mulberry leaves and continuation sir and feeding them to silkworms and obtaining silk cocoons.
Income from growing mulberry leaves and feeding them to silkworms and obtaining silk cocoons. Yes, sir. మల్బరీ ఆకులను తీసుకెళ్లి పట్టు పురుగులకు పెడితే పట్టు పురుగుల నుంచి ఎస్గే పట్టు దారం తీస్తాం. Yes, sir. ఓకేనా? Okay, sir. Okay, sir. ఓకే, Yes, sir. నెక్స్ట్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఫార్మ్ హౌస్. Income from farmhouse given for non-agricultural purposes. Income from farmhouse given for non-agricultural purposes. Income from farmhouse given for non-agricultural purposes. Kasara. Sir. Yes, sir. Any points? Any? 14. 14. Next. Receipts from TVCSK. Receipts from agricultural land given for. Receipts from agricultural land given for. Receipts from agricultural land given for Shooting. shooting purposes. అది టీవీ సీరియల్ అవనండి, మూవీస్ అవనండి. ఓకేనా? Yes, sir. Yes, sir. రాసారా? Yes, sir. Yes, sir. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ అర్బన్ అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్. Transfer of urban agricultural land. Dasara. Yes, sir. Yes, sir. Any points? Any? 16. Next point మర్చిపోయా, రాస్తారా? చెప్తాను. Yes, sir. అర్బన్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ ని ఫస్ట్ పేర్లో పెట్టండి. ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ కి వెళ్ళండి. రవి రాస్తున్నావా? ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ కి వెళ్ళండి. Yes, sir. లాస్ట్ పాయింట్ ఏం చెప్పాను? Interest, sir. Interest, sir, salary received by a partner. Partnership firm. అక్కడ ఒక్క పాయింట్ రండి. గ్యాప్ ఉందా? Yes, sir. ఉంది గ్యాప్ సార్. ఉందా? Yes, ఉంది sir. సార్. ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ రూరల్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ అని రాసుకోండి. Transfer of రూరల్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్. ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ రూరల్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్. Okay, sir. yes, sir. ఓకే సార్. These are the examples of agriculture and non-agriculture income. రేపు అర్బన్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ అంటే ఏంటి, రూరల్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ అంటే ఏంటి, ఓకే, అసలు అర్బన్ ఏరియా ఏంటి, రూరల్ ఏరియా ఏంటి తెలుసుకుంటే ఓకే డెఫినేషన్ ఇస్ ఓవర్ సార్. ఓకేనా? Yes, sir. ఓకే సార్. ఓకే, రేపు మీకు ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఫార్మ్ హౌస్ కూడా చెప్తాను. ఫార్మ్ హౌస్ కండిషన్స్ అక్కడ ఏదో ఇచ్చాను చూడండి. ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఫార్మ్ హౌస్ గివెన్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ పర్పసెస్. కరెక్టేనా? Yes, sir. ఒకవేళ అగ్రికల్చర్ పర్పస్ కోసం ఇస్తే అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్. ఓకేనా? ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని చూసుకోండమ్మా. ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. Okay, sir. చూడండి, ఒక ఎగ్జాంపుల్ చదవండి. ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. చదవాలి సార్, మీరు రోజు చదవాలి, చదవకపోతే కష్టం. Yes, ఎల్లుండి నుంచి హెడ్స్ స్టార్ట్ అమ్మా, మండే నుంచి. ఏ సార్? మండే నుంచి హెడ్స్ స్టార్ట్. మండే నుంచి సార్. అయ్యా మండే నుంచి సార్. మండే ఆన్వర్డ్స్ హెడ్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ స్టార్ట్. హెడ్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్, Okay, sir. ఓకే సార్. శాలరీస్, హౌస్ ప్రాపర్టీ హెడ్స్ ఉన్నాయి చూసారా, అవి స్టార్ట్ అని చెప్తున్నా. ఓకే సార్. ఓకే సార్. ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్స్ డౌట్ ఉంటే అడగండి. ప్రాసెసింగ్ లో 2 సెషన్స్ జరుగుతాయని చెప్పారు కదా అమ్మా? సార్.
కాస్టింగ్ లో ఈరోజు 2 సెషన్స్ జరుగుతాయని చెప్పారు. పెట్టలేదా సారు షెడ్యూల్? ఆర్టికల్స్ కూడా పెట్టేస్తారు, session one లోనే పక్కన వాళ్ళు ఎవరో డిస్టర్బెన్స్ ఆర్టికల్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. అవును సార్, డిస్టెన్స్ ఉంది. ఎవరమ్మా? సార్ 4 to 7 అని ఉంది సార్. 4 to 7 అయితే 1.5 hour అది తీసుకుంటా. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకే. ఓకే సార్. ఓకేనా మరి? ఓకే సార్. ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. విల్ మీట్ అగైన్ ఆన్ టుమారో. ఓకే సార్. డౌట్ ఏమీ లేదుగా? లేదు సార్. ఓకే సార్. సార్ హోంవర్క్ ఏంటి సార్ ఇవాళ? హోంవర్క్ ఇచ్చానుగా. ఇవ్వలేదు సార్. ఇవ్వలేదు సార్. ఒకసారి ఇవ్వలేదు సార్, మళ్ళీ చెప్తామన్నారు. 31 అవ్వలేదు అనుకుంటామ్మా. 31 అప్పుడే అవ్వలేదు సార్. 31 అవ్వలేదా? సార్ 31 taken as a homework. పేజ్ నెంబర్ 51 కి రండి. 4 అయిపోయిందా? అవ్వలేదు సార్. 3 దాకా అయిపోయింది సార్. Taken as a 4 homework. 5. ఓకేనా? ఎస్ సార్. ఓకే సార్ 6, 7. నేను చెప్పినవి చేసుకోండి. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 4 to 11 అమ్మా మొత్తం. ఎస్ సార్ వాట్సాప్ ఒకటి. ఐ థింక్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 31 ఒకటి. 31. ఓకేనా? సార్ వాట్సాప్ పెట్టాలా సార్? సార్ అమ్మా వాట్సాప్ పెట్టాలా సార్ చేసి? పెట్టట్లేదు. మీరు ఏదో హోంవర్క్ చేస్తే ఎలా ఉండాలి సార్ అంటే నీట్ గా ప్రజెంట్ చేయాలి. నేను ఇంతకుముందు ఎలా ప్రజెంట్ చేశానో అలానే ప్రజెంట్ చేయాలి. ఓకేనా? ఎస్ సార్. ఓకే. థ్యాంక్ యూ సార్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. విల్ మీట్ అగైన్ ఆన్ టుమారో. హోంవర్క్ చేసి వాట్సాప్ పెడితే బెటర్. రవి. ఓకే సార్. ఓకే.